असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी देख लो ठंडी ठंडी सुबह तारों असी खुश आमदेद कहने खासी ठंडक है बाहर तो मैं क्या चलो जरा असी काम शुरू करने तो पहले एक गेड़ा जरा जब बाहर दा ला लईए तो फिर असी आके काम शुरू करने चिकन स्टू बना रही हाँ थाई का भी जरा चिकन जो थाई पीस ने और लैग पीस जड़े ने मैं अलग कर ले ने क्योंकि दो चीज़ा बनन गिया असल विच राफी हाउस तो ना परसों आई सी बिरयानी जो असी खाना खान गए सन तो उन्होंने बिरयानी और जो कबाब जोड़े बचे सन सानू डब्बे च पाता सी भी तुसी खा लियो कल असी पुलाव बना लिया तो चावल फिर बच गए ने तो हुण मैनू समझ नहीं आ रही सी कि उहदे विच बोटी शायद एका दे ते नाल कबाब हैगे ने फिर मैं ये जो लैग ने ना अलग कर लईआं मैं कहा चलो मैं खमाश वास्ते थोड़ा जिहा फ्राई कर देनी हाँ ते नाल बिरयानी होएगी तो असी मतलब खा लाँगे और अगर वह चावल खाने का मूड ना होया तो मैं थोड़ा सालन बना रही हाँ चिकन स्टू बना रही हाँ वो वास्ते मैं प्याज और सारा लसन कट के रखे अदरक बदरक कट लिया और मैं कटिंग कराँगी तो हांडी चढ़ा दाँगी तो लो भी अज यह पकाना वा असी तुहानूं दिखा दिता सारा काउंटर तो इत्थे भी मैं मसाले वगैरह पा के अपने रख दिते ने जिहड़े मैं स्टू बनाना भी हेलो जी मसाले साबते जाएंगे ये जीरा साबतियाँ मर्चां ते लौंग काली मिर्च बड़ी इलायची सुक्का धनिया ये सारिया चीज़ां असी भुन के ये पावांगे तो असी हुण थोड़ा जिहा मैं कटिंग कर लवां तो फिर तुहानूं नालों नाल फिर तुहानूं शामिल रखने ऑयल पा दिता भी असी शामिल कर देवांगे सारा साबता गरम मसाला मसाला जो पुज गया खुशबू आने लग गई अभी शामिल कर देंगे चिकन चिकन को असी थोड़ा जहा हिला लिया वो जाएगा प्याज और कुटिया होया लसन और कुटिया होया अदरक मोटा मोटा ना चॉप करके असी पाना ज़्यादा बारीक नहीं करना है मोटा मोटा चॉप करके पावांगे ये असी भुन लिया थोड़ा जहा पा के प्याज टमाटर ये असी टमाटर पा देवांगे तो नाल तुसी हसबे जायका नमक जिन्ना पाना में वो नमक शामिल कर दोगे वो तुहाडे अपने टेस्ट के हिसाब नाल नमक मिर्च के ज़ाहिर हर दे अपने टेस्ट होंदे है हर बंदे दी सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर दिता वे और अग असी बिल्कुल स्लो कर देनी है तो इनू ढक देना बस हल्की हल्की अग पर पकता रहेगा फिर थोड़ी देर बाद इनू चैक असी करांगे हांडी असी चढ़ा दी है तो नाल असी हुण जिहड़े लैग ने मुर्गी बेचारी दियां लत्तां सोहणियां सोहणियां दौड़दी हुंदी सी जिहदे नाल चरी कदी ते असी उत्ते थोड़े थोड़े कट ला ले ने ते उस तो बाद असी इहदे विच पा देवांगे लीमू का रस लीमू का रस जिहड़ा भी बड़ा जबरदस्त हुंदा वे तुसीं पा लवो ना किसी चीज़ च शामिल कर लवो भी बड़ा मज़ेदार हो जाता कोई भी शैल नहीं ना तो अच्छा जी उस तो बाद असी इहदे विच कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाने ने नमक स्वाद अनुसार तो नाल तुसीं इहदे विच पा दोगे लाल मिर्च पा के और असी मिक्स करके रख देवांगे सारिया चीज़ों अच्छी जाए बस तीन चीज़ां मैं लाइया ने देख लो कुछ ज़्यादा समान नहीं मैं लाया और बस फिर इनू असी थोड़ा जहा बेसन छिड़क के जो भी फ्राई करना होएगा ना तो बेसन छिड़क के मैं फ्राई कर लाँगी बहुत ज़्यादा मसाले जड़े ने ना वो सही नहीं रहते इस तरह तुसीं घर दे मसालियां दे नाल ही जो बनाते हो ना चीज़ां तो बड़ियां अच्छियां बनदियां तो लोग जी देख लो साड़ा सोहना सोहना असी ला दे देख लो जी सोहना सोहना सालन साडा तैयार हो गया है चिकन स्टू बन गया वे और इन्नी अच्छी खुशबू आ रही है ये असी सारे खड़े मसाले पाए सन और नाल ही असी मोटा मोटा करके चॉप करके प्याज टमाटर अदरक लसन पाया सी और सब कुछ हल्की आग पे देखो सब गल चुकिया वे और बड़ी अच्छी खुशबू है बस हम मैंने इस बंद कर देवांगी क्योंकि थोड़ा जहा क्या कहते हैं चुल्हा गर्म रहेगा ना वो भी फिर थोड़ा पाट हो जाएगा खुश्क ये नाल मैं आटा कट के रख लिया खुमाश उठेगा तो खाना शुक्र है अलहमदुलिल्लाह रेडी हो चुकिया वे तो फिर असी उन्होंने रोटी बना के देवांगे तो हुण असी करने गपशप जाने कहाँ गए वो दिन
कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਖਾਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਆਟਾ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸ਼ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੁਛ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ 5 ਵਜੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਸ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, 2-3 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹਿਰਲ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਬਖਤ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬੜੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ। ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਬੱਚੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਕਲੇਟ ਨਾ ਖਾਵਾਂ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੂਰ ਫਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਭੂਖ में ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਟਕ ਟੁਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਕਲੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਖਾ ਲੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਬਈ। ਸ਼ਮਾ, ਨਾਹੀਦ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਰਨਾ ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਔਰ ਕੇ ਬੇਗਮ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਜ਼ਮਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂਗੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਸਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਫਲੇਵਰ, ਵਨੀਲਾ ਫਲੇਵਰ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਫਲੇਵਰ, ਇੰਨੇ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੜੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ। ਕੋਨ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਕੁਲਫੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਚਾਕਲੇਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੇਕ ਵੀ ਨੇ।
ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੇਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ ਪਾਈਏ ਪਿਛਲੇ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਬਈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਸ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮਟਕੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਟਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਢੇਰ ਮਟਕਿਆਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈਂਡਮੇਡ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਸਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਖਾਂਚੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਜੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਾਂਚਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਥ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਖਾਈਏ ਬਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਸ਼ੀਨ, ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ, ਪਿਓਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਖਾਲਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਬਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਬਾਲ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗਾੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅੱਛੇ ਉਬਾਲੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਬਹਿਰਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਰਫ਼ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਤਾ, ਢੱਕਣ ਕਰਤਾ ਬੰਦ, ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ। ਤੇ ਬਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੱਥੀ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ। ਉਹ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜਮਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿਆਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਪਿਆਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਆਵੋ, ਚਮਚੇ ਪਿਆਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਿਪਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
टिकट कटाओ लैन बनाओ जिन जिन जाने बिल्लो दे घर असां ते जाने बिल्लो दे घर किन किन जाने बिल्लो दे घर चाल जिदी मस्तानी है जिदी चढ़दी शोख जवानी है चाल जिदी मस्तानी है जिदी चढ़दी शोख जवानी है तो भी टिकट कटाओ तो लैन बनाओ ते सारे लैन बनाते फिर दूसरा ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਔਰ ਬੜੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2 ਦਫਾ ਬਣ ਗਈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 3 ਦਫਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਹਿਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਵਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਥਾ ਬਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ पर इस तरह फिर लोग आइसक्रीम खाते होंगे सन घर ही बना के और आइसक्रीम खाधी जाती सी और तो लुत्फअंदोज़ होंगे सन बाजार तो दुकान तो जाके असी अपने बचपन च कदे नहीं खाधी फिर जो असी मेरी शादी तो कुछ अरसा पहले की गल है कि साडे इलाके एक थोड़ी वो दूर जाके बिल्कुल नज़दीक नहीं सी एक शॉप खुली सी आइसक्रीम की वो बई मैं कहनी धुम्मा पै गई सन कि बई आइसक्रीम वाली शॉप खुल गई है ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਲੋਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਔਰ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਹਿਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਬੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫਲੇਵਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਖਰੀਦੋ ਖਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਗ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਓ ਬਣਦਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਲਈ ਫਿਰ ਕੁੱਕੜ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਕੜ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਉਸका ਹੁਸਨ ਨਜ਼ਰ आता था ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦੁਕਾਨ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਰਨਾ ਜਾਂ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਜਾਂ ਕਿ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦੇਖੇ ਅਗਰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੱਥੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣਾ बड़ा एक फ़न होंदा सी बड़ा एक जिद्दोजहद तारीखी जिद्दोजहद के बाद आइसक्रीम मिलती थी लोगों को इस तरह नहीं होंदा सी कि तुसी जिद्दोजहद करो ना तो तुहानूं कुछ मिल जाए तो चलो असी जल्दी ना थोड़े जे कॉमेंट पढ़ देने क्योंकि फिर ना नागा ना हो जाए साडा दे दे गेड़ा हो दे गेड़ा दे गेड़ा चलो भी दे गेड़ा तो हुण खोल जा मैं असल पिछों ऑफ करके रखी हुई सी चलो जी खुल गया तो असी जरा ना देख लेते हैं नाहिद ने 3 घंटे पहलों देखी है मैं उपरों नीचे ਨੂੰ जानी है ਹੁਣ थोड़े एक दो कमेंट पढ़ देवांगी तो नाहिद कहते पे ने अस्सलाम वालेकुम बाजी वालेकुम अस्सलाम नाहिद कैसे हो तुसी तो वो कहते हैं बाजी प्लीज़ वीडियो बनाना ना छड्डियो सानू दस ना करियो अच्छा जी ठीक है मेरा पता नहीं किसी टाइम इस तरह हो जाता है कि फिर मैं फिर पटरी तो उतर जानी हाँ
लेकिन फिर कहनी हाँ कि अच्छा चलो ठीक है, तुहाडा साथ मैनूं बड़ा चंगा लगदा वे, लेकिन कुछ ऐसा हो जांदियां ने घरेलू हो जाते हैं। वैसे मैनूं कोई ऐसा नहीं कि मैनूं घरेलू कोई दबाव वे कि मैनूं कोई मना करदा वे, लेकिन वैसे ही कोई मेरे हसबैंड की तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मैंने वैसे टाइम कढ़ना मैंने तो मुश्किल लगता है, पर मैंने तुहाडा साथ बड़ा चंगा लगता वे। मैं फिर कोशिश करके वो भी हुण देखो मैं फटाफट काम कर रही हाँ, पर है मैं जल्दी बाकी काम भी निपटाना वे तो मैं तुहाडे गपशप कर लैनी हाँ। तो चलो जी ठीक है, असी जिन्ना चਿਰ गड्डी चलेगी धक्के मार मूर के चलावांगे, जिद्दन फिर ना चलेगी फिर तुहानूं दस देवांगे। बहुत शुक्रिया नाइक तुहाडी मुहब्बतां दा कि तुसीं किहा कि सानूं उदास ना करियो। भी असीं तुहानूं क्यों उदास करांगे, असीं तुहानूं हसदे खेडदे देखना चाहते हैं। तो शमा कहते पे ने कि रिश्ते वो ही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा होता है, वो ते मुनाफकत नहीं होंदी। ते वो कहते हैं कि वो रिश्ते वही सोहने होंदे ने। बाकी शमा तुसीं बिल्कुल ठीक किया कि रिश्ते वही खूबसूरत होंदे ने जिहड़े जिन्हां च एहसास होंदा वे। एहसास दे नाल ही सब कुछ होंदा वे। एहसास जिहड़ा वे ना अगर किसी रिश्ते विच ना रवे ना तो बस फिर गल ही मुक जाती है। जिहड़े तुहाडे जज्बात होंदे ने, एहसासात होंदे ने, वो ही सब कुछ होंदा वे। जे तुसीं दूसरे लिए की फील कर रहे हो तो एहसासात दे नाल ही रिश्ते होंदे ने बिल्कुल तुसीं। और मुनाफकत वाले रिश्ते ते फिर बंदा जिंदगी विच बहुत चीज़ां निभांदा भी है, बहुत चीज़ां करदा भी है, लेकिन एवें कि मज़ा नहीं देंदे। मज़ा उदों ही देंदा खुलूस मुहब्बत ते जिहड़ा हुंदा है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुंदा। बिल्कुल तुसीं ठीक आखिया शमा कि वही रिश्ते उन्होंने कहा कि उन्होंने जमानियां में लोग जिहड़े ने कि बड़े मुखलिस खलूस वाले हुंदे सन ते की कहंदे ने बहुत चंगे जमाने सन कि उदों लोग ही एक दूसरे दे नाल बड़ी मुहब्बतां रखते सन ते बड़ा एक दूसरे का एहसास करते सन। बिल्कुल तुसीं ठीक आखिया कि वो जमाना ही कुछ ऐसा सी कि हर बंदा दूसरे नूं जड़ा ना दूसरे लिए मुखलिस होंदा सी। बहुत घट लोग होंदे सन। अच्छाई बुराई का तनासुब ते उज़मा जड़ा शमा कि हर दौर विच ही होंदा वे, कभी अच्छाई ज़्यादा वे किते बुराई ज़्यादा वे, हर माशरे च हर चीज़ां च हुंदा वे। वो तो हमेशा तो रहा, वो कदी नहीं। वो कहते हैं हाबील ने भी काबील नूं की कहते ने कतल कर दिता सी, इस तरह का दौर चलिया आ रहा वे। तो शुरू तो अच्छाई बुराई तो हर दौर में पर एवें कि जड़ा ज़्यादातर लोग जड़े ने ना जिहड़े जमाने सन उदों सुथरे जमाने सन। हुण ज़्यादा लोगों च मुनाफकत और दोगलापन और आ गया कि तुहानूं को खोटे खरे की पहचान करना मुश्किल है। ऐसा ज़माना ऐसा आ गया ज़माना दौर। मेरा बहुत शुक्रिया उज़मा तुहाडा शमा, बहुत शुक्रिया तुहाडा कि तुसीं की कहंदे ने आए मेरे वेड़े विच और इन्ना अच्छा कॉमेंट किया। तो तुसीं कहा कि तुसीं कराची एयरपोर्ट दी यादां बड़ियां चंगियां कीतियां ने। ते वो बस जो मेरे दिल च हुंदा है ना उन्होंने अपने अल्फाज च कह देनी हाँ। वो जमाने भुलते नहीं ने कि जदों असीं जहाज़ नूं देख के टाटा करन लग जाने हुंदे सां क्योंकि कराची एयरपोर्ट साडे घर दे कोल सी बिल्कुल। तो वो जहाज़ जिहड़े भी लंघदे हुंदे सन ना तो उत्तर जहाज़ चढ़ना तो जहाज़ आना, असीं दौड़ के विहड़े च चले जाना ते असीं उहनूं कहना टाटा टाटा, बेख्तियार टाटा करन लग जाने सा। पता नहीं एक की आदत सी साडी, पर असीं टाटा जरूर करने हुंदे सां जहाज़ नूं टाटा। तो ऐसा लगदा सी खिड़की च सानूं कोई देख रहा वे। मैं अक्सर कभी ट्रैवल करा ना बैठा जहाज़ से, तो मैं नीचे कोई आबादी आवे ना तो मैनूं जरूर याद आ जाता है कि असीं किस तरह जहाज़ की आवाज़ सुन के किन्ने सादे जमाने सन कि बच्चों नूं बस हुंदा सी कि शायद सानूं उपरों देख रहे हैं तो असीं उन्होंने टाटा कर दईए। वो जमाने हसीन जमाने सन जिन्हां दा इन्ना खूबसूरत एहसास है ना। तुसीं गल एहसास की कीती, रिश्तियां च भी एहसास चाहिदा वे तो उन्हां जमानियां नूं महसूस करने वास्ते एहसास चाहिदा वे। एहसास तो बगैर कुछ नहीं। तो बड़ा खूबसूरत एहसास होंदे ने सानूं जिहड़े फिर उन्हां जमानियां तो सानूं विछड़न नहीं देंदे ते असीं नाल नाल चलदे रहने आ। तो बहुत शुक्रिया शमा तुहाडीआं मुहब्बतां दा। ते इन्ना कहंदे पे ने कि इन्ना पुछते पे ने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इन्ना तुसी कैसे हो, तुसी ठीक हो। तो उन्होंने कहा कि इन्ना कहते पे ने कि भी मैं भी जड़ा ना कराची जानी होनी सा। उत्थे ना मेरे छोटी खाला दे जड़ा ना उत्थे रहिंदे सन, उनके हसबैंड वकील सन। उन्होंने लिखिया कि उन्होंने हसबैंड वकील सन, मैं जानी होनी सा। मेरी छोटी खाला जड़े ना मेरी बड़ी दोस्त भी सन, मेरी माँ की जगह पर भी सन, बहुत हर मतलब बहुत मुहब्बत करते सन मेरे नाल। तो मैं फिर उत्थे जानी होनी सी उन्होंने कोल। तो मैनू बड़ी उन्होंने और एक माँ की कमी महसूस नहीं मैनू हुंदी सी। मेरी खाला मेरे नाल बहुत मुहब्बत करते सन तो मैं फिर जानी होनी सी उन्होंने कोल। तो इस तरह उन्होंने मुहब्बतां मैनू याद आंदियां ने।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਾ ਸਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤੜਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਜ਼ਮਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਮਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਅੱਖ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਮਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜ਼ਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਥਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਲੋ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਆ ਫਿਰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਨ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਈਸ ਟਾਕ, ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਥੀ ਸਦਰ ਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਨੇ ਦੋਸ ਕਿਉਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੇ ਦੋਸ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਪ ਵਾਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਪ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਵਾਇਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਜਵਾਇਨ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰੇਲੂ ਟੋਟਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗ੍ਰੈਪ ਵਾਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਵੰਡਰਫੁਲ ਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਮਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵੇ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਜ਼ਾਲਮੋ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਸਰਾਰ पे अभी हम अपना फैसला जो है ना वो कर ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਠਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾ ਛੁੜਾ ਸਕੋਗੇ ਦਾਮਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਮਨ ਨਹੀਂ ਛੁੜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਉਜ਼ਮਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਵਾਲਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਈਪ ਵਾਟਰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਵਈਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੁਗਾਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੇਵੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਲਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਦਿਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਹੂਲਤ ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਸੇਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਲਵਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਲਵਾ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਸੂਜੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹਲਵਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ रुखसार कहते पे अक्सर रुखसार कहते पे अस्सलाम वालेकुम, आप व्लॉग क्यों छोड़ रही हैं? नहीं भी नहीं छाड़ती भी, चलो बहुत शुक्रिया कि मैं नहीं छाड़ती। वो भी कहते हैं मैं सुबह उठ के तुहाडा देखनी हाँ, मैनूं याद है पहले भी इन्होंने कॉमेंट आ चुके हैं और कहते सवेरे उठ के तुहाडा देखनी हाँ, पर मेरी अखां का जो कोई होवे तो मैं कॉमेंट नहीं ज़्यादा करनी हाँ, लेकिन तुसीं छड्डिओ ना। तो असीं जी ठीक है तुहानूं छड्ड के नहीं जावांगे। सहूलत हुसैन भी खुश खुश फिरदे पे ने। ते बाकी एक कॉमेंट आया भी आयजा का आया भी, वो कहते पे ने कि नाइस व्लॉग, न्यू फ्रेंड हाँ तो उन्होंने बहुत चंगा लगता है। उन्हें कहा सेम लाइक मी। तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत तारी मुहब्बतां दा, कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हाँ कि मैनूं घड़ी जड़ी है ना वो दस रही कि बहुत टाइम हो गया। अच्छा लुक्स नाइस माशाअल्लाह, वो लिखते पे ने जहारा कि माशाअल्लाह। तो चलो भी हुण किसी का अगर ना रह गया होवे ना तो मैं बड़ी माजरत दे नाल चाहनी हाँ कि मैं कोशिश मैं की पूरी ईमानदारी दे नाल कि मैं तुहाडा सारियां दा अच्छा। लुबना कहते पे ने आपको मेरा सलाम। ते अच्छा तो कहते पे ने उन्होंने कहा मेरा कमेंट जरूर पढ़ियो। उन्होंने नीचे आया जी लो जी असी तुहाडा कमेंट पढ़ दिता वे। ते ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ।
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਵਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਘਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਪਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੈਸੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ। ਔਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਮੇ ਮਾਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।